विद्यार्थियों, मेरा अज का विषय अलंकार है। अलंकार कविता के गहने होंदे ने ते अलंकार जिहड़ा शब्द है वो संस्कृत भाषा के शब्द अलम जिसका मतलब है अलंकृत अते कार जिसका मतलब है करन वाला तो लिया गया है। इसलिए असी कह सकते हैं कि कवि अपनी काव्यकिरता विच अखरां वर्णां शब्दां वाकां ते मुहावरिਆਂ ਨੂੰ इस तरह बीड़दा ते जोड़दा है कि उन्हां दे जोड़ संयोग तो एक नवेकला चमत्कारी सोहज उभरदा है। ये चमत्कारी सोहज ही अलंकार के नाम नाल जानिया जाता है। अलंकार का आखिरी अर्थ है गहने, जेवर, भूषण, टूंबा, सजावट, सोहज, शिंगार आदि। जिमें तुसी सामने दिते चित्र च भी देख रहे हो, एक इस्त्री अपना जिहड़ा शिंगार है वह ਵੱਖ-ਵੱਖ गहने जेवरां नाल करदी है। तिवें ही एक कवि कविता जिहड़ी है उन्होंने अलग-अलग अलंकारां नाल सजा के एक प्रभावशाली तरीके नाल पेश करने की कोशिश करता है। अलंकार का मूल मकसद भी साज सजावट, लय पैदा करना ते प्रभावशाली बनाना ही हुंदा है। अलंकार संबंधी ਵੱਖ-ਵੱਖ ग्रंथ ते पुस्तकां जिवें तुसीं चित्र च भी देख रहे हो, इत्थे मैं कुछ अलंकार शास्त्रियां दियां पुस्तकां नूं पेश करने की कोशिश की है। आचार्य भरत मुनि द्वारा रचित पुस्तक नाट्य शास्त्र, आचार्य भामा द्वारा काव्यालंकार, दंडी अलंकार शास्त्री द्वारा काव्य यथार्थ, आनंदवर्धन द्वारा पवनालोक ते भोजराज द्वारा श्रृंगार प्रकाश प्रसिद्ध अलंकार पुस्तकां ने। अलंकार मुख्य रूप में तीन ग्रुपों में वंडे गए ने। नंबर 1 शब्द अलंकार, शब्दां की सहायता नाल कविता नूं चमत्कार बख्शना शब्द अलंकारां दे घेरे विच आंदा है। उदाहरण के तौर पर अनुप्रास अलंकार, जमक अलंकार, सलेश अलंकार शब्द अलंकार दीयां उदाहरणां हन। नंबर 2 अर्थ अलंकार, जेकर कविता में चमत्कार अर्थां करके आवे तां अर्थ अलंकार हुंदा है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतकथनी अलंकार आदि अर्थ अलंकार दीयां मुख्य रूप च उदाहरणां हन। तीसरे ग्रुप विच शब्दार्थ अलंकार हुंदा है, जेकर कविता में चमत्कार शब्द अते अर्थ दोनों करके आवे तां शब्दार्थ अलंकार हुंदा है। शब्द अलंकार दे ग्रुप विच पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास दो शब्दों के मेल तो बनिया। अनु मतलब वार वार, प्रास मतलब दोहराना। ये दोहराओ जां वार वार वरतों अखरां दी, शब्दां दी या शब्दांशां दी हो सकती है, पर शर्त यह है कि इक्को तुक काव्य पंक्ति या काव्य बंद विच होवे। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है जद कविता विच इक्को जिहे समान वर्णां, अखरां या शब्दां दा वार वार दोहराओ इस तरह होवे कि उस विच संगीतक लय, वजन ते तोल पैदा होवे, उसनूं अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण हथ लगदियां सार सतार बोली, एक एक तार अंदर 100 तार बोली। इत्थे असी देखते हैं कि 100 वर्ण पहली सतर विच ते ईड़ी एक ईड़ी ते तत्ता तत्ता ते सस्सा सस्सा ये वर्ण जिहड़े ने दूसरी सतर विच एक एक वार इन्हां दा दोहराव होया है। अनुप्रास अलंकार दियां कुल 5 किस्मां ने। पहली किस्म है शेक अनुप्रास। शेक का शब्दार्थिक अर्थ है चतुर। जदों इक्को अखर शब्दां दे आरंभ विच वार वार आवे तां उत्थे शेक अनुप्रास अलंकार हुंदा है।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਭਾਉ ਭਗਤ ਭਾਉ ਭੇਲ ਸਾਧ ਸ੍ਰੇਸਿਆ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਭੱਬਾ ਅਤੇ ਸੱਸਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਵਨ ਨਵੇਲ ਗੁਰਮੁਖ ਭੇਸਿਆ ਵਿੱਚ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਵ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ। ਵ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਆਵ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਆਵ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਵ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਨ ਸ਼ਬਦ ਚਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਲੈਅ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਗ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜੋ ਇੱਕੋ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੰਤ, ਦੋ ਹੋਠੀ, ਤਾਲੂ ਇਤਆਦਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਉਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਭਾਲੇ ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਪੱਪਾ ਫੱਫਾ ਬੱਬਾ ਭੱਬਾ ਮੰਮਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੋ ਹੋਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੋ ਵਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਲਾਟ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ। ਲਾਟ ਸ਼ਬਦ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਭਾਵ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਜਾਂ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲਾਟ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਨਾਹੀਂ ਲਾਗੇ ਦੁਖ ਪੀੜ, ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਨਾਹੀਂ ਲਾਗੇ ਦੁਖ ਪੀੜ। ਪਰ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਆਓ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਹੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਟ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸਮ ਹੈ ਅੰਤ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ। ਜਦੋਂ ਛੰਦ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਸੁਰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੰਤ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੂਲੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਜ਼ਹਿਰ, ਗਿੱਠ-ਗਿੱਠ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ, ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਹਿਰ। ਇਸ
ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਤੇ ਸੁਰ ਮੇਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਅ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਤਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤ ਤੇ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਆਓ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਜੋ ਕਿ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਖੇਡੀਏ। ਚੰਦੂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਚ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਚਟਾਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ 5 ਵਾਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਰਿਹਾ।